Okay, good morning to all. So welcome back to solid state physics class. Then moving into, I guess, I have to go for. Let me cancel it. Are you? Can you able to do that now? There are two people are online. Okay. Anyway, good morning again. Let me share the file. Okay. I think we left it current density. I guess this is over. Just do that. I don't want to add. You just do that. So either you can add them. There's some. I think Gautami is also there. You can add her. So this one is over. Oh, great. So I think we completed this one. Oh, no, this is, I think, yeah. So students, so let me explain the, so current density here, the basic idea they're going to ask actually, what is the current density equation in semiconductors. In semiconductor, definitely you should immediately ask your brain, what are the semiconductor as? Semiconductor as definitely electrons and holes. So because of these two charge carriers contributes the electrical conductivity, which is sigma. We indicate with the sigma. So in general, to get electrical conductivity, first we need to go for the current density. First we need to know the current density. So current density definition is what? Current passing through the per unit area. Current passing through the per unit area. So suppose this is your material. This is your material. Okay. When I give me one. Wait a minute. Okay. So J is equal to I by A. So here you can see in this semiconductor, electrons are, holes are there, electrons are there. If electron is moving this direction, if electron is moving this direction, hole is moving opposite direction. That's what you have to remember. If electron is moving, suppose if this is moving electron this direction, opposite direction, hole is moving. Okay. So either you can also, yeah, I think you're adding, that's fine. Okay. So electrons are moving in one direction. The whole direction should be opposite to the electron direction. Okay. Why you guys are speaking? I can mute everybody. Okay, very good. Total 34 members. Very nice. We are going to 50% very soon. Thank you so much for your effort. Hope we can reach the 40 tomorrow, and day after tomorrow will be webinar. I mean, everybody's, did you see the webinar? I think the details of webinar. Yes, sir. So going to be very excellent, beta. My talk will be there, and there are other two speakers from New Zealand and America. So that will be very wonderful opportunity for you to listen and ask them whether you get an opportunity to go there or not. Suppose when you have to go there, what are the requirements? These are very important, beta. So anyway, current density definition, you know that now. So current density, any definition of density is what? If I want to write density is mass per unit volume, right? So in general, we are writing density equal mass per unit volume. But when it comes to the electricity, here we are talking about current density. So in current density, what is there? Current is there. So how much current passing through the some particular area? So that is called current density. Ohm's law, we already know the Ohm's law, R is equal to V by I.
R is equal to, so always you remember guys, V is directly proportional to the I. Whenever you are increasing the voltage potential, current also increases. So that proportional constant is called resistance. We call it as a resistance, right? So units for the resistance is ohm. Okay, so Ohm's law, you should remember it forever. If someone asks you what is Ohm's law, it's very simple, sir. I mean, the current passing through, I mean, the potential, the current passing through any material which is directly proportional to the potential across it, or potential is directly proportional to the current. సో ఈ రెండు కూడా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయి. ఆ ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టెంటే మనం ఏమంటున్నాం అంటే రెసిస్టెన్స్ అంటాము. ఆ రెసిస్టెన్స్కి యూనిట్సే ఓమ్స్. సో మరి ఇది ఎలా వచ్చింది సార్, మనకి ఇది కొత్తగా కనిపిస్తుంది సార్ అంటే, మనము స్పెసిఫిక్ రెసిస్టివిటీ అని మాట్లాడుకున్నాం. స్పెసిఫిక్ రెసిస్టివిటీకి రిలేషన్ మాట్లాడుకున్నాము. అది L/A. అంటే రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కండక్టర్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. ద ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఇక్కడ రెసిస్టివిటీ అంటాం. Sir, what is the difference between the resistivity and resistance? Sir, both look same. And almost, you are right. Almost same, I would say. Almost. Unit wise, మనకి ఏమవుతుందంటే రెసిస్టివిటీకి ఏమో R కేమో ఓమ్స్ బెటర్, రెసిస్టివిటీకి ఏమో ఓమ్ మీటర్. That's it. Both are, tells that whether the material is conductor or not, whether the material is semiconductor or not. ఎందుకంటే ఎల్ అనేది మీటర్ బెట, ఏరియా అనేది మీటర్ స్క్వేర్. సో మీటర్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఓన్లీ మనకి మిగిలేదు ఏముంది, 1/మీటర్ ఒక్కటి ఎక్స్ట్రా ఉంది అంతే. అదర్వైజ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, రైట్? ఇక్కడ ఏరియా ఉంది, ఇక్కడ లెంత్ ఉంది. ఏరియాలో లెంత్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి లెంత్ క్యాన్సిల్ ఒకటే ఉంటుంది. సో ఒక మీటర్ అనేది ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అంతే, దీనికి డిఫరెన్స్. సో రెసిస్టెన్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్, రైట్? But the only difference, this one units are difference. So now we got the equation R is equal to rho L/A. Okay, so remember these important formulas for competitive exams as well as our exam. So let me clear it and go for the next slide. Is it okay? Do you want to copy or do you want to take screenshot? Whatever option you have available, you can take it, but remember that you have to keep everything in the notes, physics notes. So moving into the next slide. So as I mentioned before, before class, see, when you don't have the electric field, you don't have the anything. Suppose any material electrons untai, holes untai kada, electric field lenappudu. So as you all know that manaku ఒకటి డిఫ్లీషన్ రీజన్ అంటాం, ఎనర్జీ గ్యాప్ అంటున్నాము, ఇది వాలెన్సీ బ్యాండ్ అంటున్నాము, ఇది కండక్షన్ బ్యాండ్ అంటున్నాం బెట. సో దిస్ ఇస్ ద బ్యారియర్. ఇప్పుడు ఇళ్ళకి జంప్ అవ్వాలంటే సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్కి వెళ్ళాలంటే యూ హ్యావ్ టు పాస్ మినిమం, అంతే కదా? లేకపోతే డిక్లైన్ అయిపోతాం, కిందికి వచ్చేస్తాం. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎలిజిబిలిటీ గో ఫర్ ద ఫైనల్ ఇయర్. సిమిలర్లీ ఇందులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్, ఇందులో టైట్గా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఎనర్జీ ఇస్తామో అవి ఇందులోకి వెళ్ళిపోతాయి, ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్లు అయిపోతాయి అందులో. సో ఇందులోనేం బౌండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడైతే ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోతుందో ఇక్కడ హోల్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హోల్ అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇన్ సెమీ కండక్టర్లోనేమో ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ రెండింటి వల్ల వస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్ వల్ల వస్తుంది. వేరేజ్ మెటల్స్కి వచ్చే వరకు ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్స్, ఎందుకంటే ఓవర్లాప్ అయిపోయి రీజియన్ ఉండదు, ఎనర్జీ గ్యాప్ ఉండదు కాబట్టి మెటల్స్లో ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల వస్తుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతాయి అంటే అన్నీ కూడా ఒక డైరెక్షన్కి వస్తాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఆ డైరెక్షన్లోనే ఫ్లో అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతాయి ఎలక్ట్రాన్స్, దే మూవ్ లైక్ ఏ ర్యాండమ్ డైరెక్షన్. సో నెట్ కండక్టివిటీ జీరో అయిపోతుంది బిట, కరెంట్ జీరో అయిపోతుంది. బట్ వెనెవర్ యూ హ్యావ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, you have some conductivity, current density also. So now we are talking about current density. ఇందాక మాట్లాడినట్టుగా
సో కరెంట్ డెన్సిటీ ఈక్వేషన్ ఇందాక I/A ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా A. సో ఫ్రమ్ దట్ I కావాలంటే J into A. సో వీ గోట్ దిస్. అండ్ మనకి ఇంకొక ఫార్ములా ఏం తెలుసు అంటే V is equal to EL బెటా ఆర్ E is equal to V/L. ఓకే, అంటే పొటెన్షియల్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. పొటెన్షియల్ ఫర్ యూనిట్ లెంత్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది బేట. దీని నుంచి ఓ పొటెన్షియల్ కావాలంటే E into L అవుతుంది, E into L. ఓకే, పిక్చర్ తీయండి అన్న. ఈరోజు 33 మెంబర్స్ మనం రికార్డ్ ఇక ఇట్లనే మెయింటైన్ చేద్దాం, ఇంక ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలా. యూ కెన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండ్ పోస్ట్ టు మీ ఆర్ గ్రూప్లో ఒక్కరు పోస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ ఈక్వేషన్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఈక్వేషన్? వాట్ ఈస్ దిస్ ఈక్వేషన్? ఏమవుతుంది చెప్పండి ఇక్కడ? EL/J. EL/J ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది? ఇప్పుడు ఇది తీసుకున్నాను రో, ఇదేమో ఆర్, మొత్తం ఆర్ బేటా. రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ ρL/A అని ఇందాక వచ్చింది కదా. R is equal to ρL/A. ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇంకో ఈక్వేషన్ లో మనం ఏం చేసినామంటే ఇందాక ఈ V/I ఉంది కాబట్టి లెట్ మీ రైట్ హియర్ R is equal to ρL/A is equal to V/I is equal to V అంటే ఏం వచ్చింది బట్ ఇక్కడ V అంటే ఇది రాయండి EL బై I అంటే ఏమొచ్చింది బేట JA. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేసాం నాన్న, అంతే. ρL/A is equal to EL/JE. కరెక్టేనా ఏమి? ఇప్పుడు అప్పుడు ఏమైతే బేట ఏ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, LL క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఏమొస్తుందనా ρ is equal to యాడ్ చేయ బేట. సమ్మన్ ఆనంద్ జాయిన్ నౌ, యూ కెన్ యాడ్ హిమ్. then E by what we are getting nana E/J. so E/J వచ్చింది బేట. this is the equation, we got it now. from this we can also write this. J ని ఇక్కడ తీసుకురండి బేట. J అటు వస్తే ఏమవుతుంది? J is equal to E/ρ వచ్చింది. so you should remember this equation. current density drift current density equal to E/ρ. ఇంకా మీరు ఫైనల్ గా మన కండక్టివిటీ 1 సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/ρ బేటా. ఇంటర్మీడియట్ మీకు గుర్తుంటే ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తుండాలి. ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ అనేది రెసిస్టివిటీకి రెసిప్రోకల్ గా ఉంటుంది. ద ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది రెసిస్టివిటీ. దిస్ ఈజ్ కండక్టివిటీ, ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ. ఇవన్నీ కూడా పాయింట్స్ లాగా రాసుకోవాలి. మీకు ఏం అర్థం కావట్లేదు ఎలా నోట్స్ రాసుకోవాలంటే బుల్లెట్ పాయింట్స్ లాగా అలవాటు చేసుకున్నాను ఇప్పటి నుంచి. ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా MScలో కూడా ఇలాగనే ఉంటుంది క్లాసెస్ కాబట్టి బుల్లెట్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా నేను ఏమేమైతే చెప్తున్నానో బుల్లెట్ పాయింట్స్ లాగా రాసుకుంటే మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అవుతాయి, మీకు రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, కరెంట్ డెన్సిటీ గురించి డిస్క్రైబ్ ద కరెంట్ డెన్సిటీ అని అనుకోండి. వాట్ ఎవర్ వీ డిస్కస్ నౌ యూ కెన్ రైట్ ఇట్. ఓకే, సో సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/ρ ఏమంటున్నా? ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ అనేది రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టివిటీ. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా బేటా, ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు చెప్పండి? ఈ ఎలక్ట్రికల్ 1/ρ నేను రాయొచ్చు సిగ్మా. సి హౌ వీ గోట్ ఇట్? J ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ సిగ్మా వచ్చి ఇన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి చూడండి. రియల్గా చెప్తున్నాను, మీరు MSc ఫిజిక్స్ చేసినా కూడా ఈ ఫార్ములాస్ అట్లే ఉంటాయి. లైఫ్ లాంగ్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దాట్. అంటే బట్టి కట్టమనట్లేదు, ఈ ఎలా వచ్చినాయో నేర్చుకోవాలి. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు J ఎలా వచ్చింది, ఇది ఎలా వచ్చింది, ఇది ఎలా వచ్చింది అనేది నేను అందుకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. రెండోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఇట్ వాజ్ లైక్ లాస్ట్ టైమ్ ఆల్సో ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద సేమ్ స్టోరీ, రైట్? సో I think, is it clear for all of you students? Yes sir. Just bullet points లాగా రాసుకోండి ఇవన్నీ కూడా. J ఇది, E ఇది, ఇవన్నీ కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని కొన్ని నీట్గా రాసుకోండి. సో దట్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఎ లాట్. ఓకే,
ఈ 35 మెంబర్స్ నెక్స్ట్ ఫిజిక్స్ క్లాస్కి వెళ్ళాలి. ఉందన్నాడా సార్? ఈరోజు లేదన్నాడా? తిరుమల రెడ్డి సార్ క్లాస్ ఉందమ్మా? లేదని చెప్పాను సార్. లేదా? సార్ ఓకే, లేదంటే ఓకే, ఇట్స్ ఫైన్. ఇంకా లింక్ షేర్ చేయలేదు సార్. చేయలేదు కాబట్టి లేదనుకుంటాను. ఓకే, నేను చెప్పిన సార్ లేదని. ఓకే, సో రేపు ఫిజిక్స్ క్లాస్ నేను ఐ థింక్ ఏం తీసుకో, నాకు బిజీగా ఉన్నా కదా కాన్ఫరెన్స్ గురించి కూడా, వెబినార్ గురించి. ఓకే, ఐ థింక్ రేపు ఐ హ్యావ్ టు అరేంజ్ ఆల్ ద స్టఫ్. సో ఐ థింక్ రేపు మీకు తీసుకోకపోతే ఎల్లుండి వస్తారు కదా మళ్ళీ వెబినార్కి. అయిపోయిందని మళ్ళీ ఇక కాకుండా, సో కంపల్సరీ రేపు క్లాస్ తీసుకోను, బట్ ఎల్లుండి మాత్రం మీరు హ్యావ్ టు కమ్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే Yes, sir. సార్. రైట్. థ్యాంక్ యూ. సో ఐఎమ్ క్లియరింగ్ దిస్ నౌ. సో ఇక్కడ ఏమైందనంటే, ఇప్పుడు మనకు ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ కావాలి. ఫైనల్గా ఏం కావాలి బెట? కండక్టివిటీ కావాలి. ఇందాక ఏమొచ్చింది? J ఈజ్ ఈక్వల్ టు J డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్స్, J కరెంట్ డెన్సిటీ డ్యూ టు హోల్స్ బెట. ఇవన్నీ కూడా డ్రిఫ్టే, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో J డ్రిఫ్ట్ ఈక్వల్ టు J కరెంట్ డెన్సిటీ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్, J డ్యూ టు హోల్స్. Just now I shown you sigma E. J is equal to what? Sigma E. When I substitute here, sigma total E is equal to sigma electrons E plus sigma holes E. So E can cancel all. E I can cancel it in all contents. So I can get now total sigma equal to sigma due to electrons, sigma due to holes. So this is the conductivity of semiconductors beta. Very important question. If they ask describe the electrical conductivity in a semiconductor, ante ikkada daaka raali. మనం ఇందాక చెప్పిన స్టోరీ ఇది మొత్తం రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఏమి అర్థమైందా నాన్న? ఓకే సార్. సో సిగ్మా పి అనేదేమో హోల్స్ బెటా, సిగ్మా ఎన్ అనేదేమో ఎలక్ట్రాన్స్, అండ్ ఐ రోట్ ఇట్ హియర్. ఫైనలీ యూ గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్. దట్స్ ఇట్. సో ఫైనల్ ఇంకొక మనం అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ స్లైడ్. ఐ గెస్ వి హావ్ స్టిల్ టైమ్ దేర్. ఫైండ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఏ కండక్టివిటీ. కండక్టివిటీ ఇందాక వచ్చిందే ఆల్మోస్ట్ మనకు, దాన్నే మనం ఒక డిస్క్రిప్షన్ లాగా చెప్పి చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ. ఏమవుతుందంటే, కన్సిడర్ ఏ హోల్స్, వి విల్ యూజ్ P ఫర్ ద హోల్స్, N ఫర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. ఎట్ ఈక్వలిబ్రియం P ఈజ్ ఈక్వల్ టు P0, రైట్? N ఈజ్ ఈక్వల్ టు N0 అవుతుంది. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ అవుతాయి బేట. ఓకే, so but since current is flowing, it's very hard to find the equilibrium point. This is what you have to learn. I have asked the question before. At equilibrium, the number of electrons must be equal to number of holes. No. So no. Answer is no. Even equilibrium దగ్గర కూడా current మనకు flow అవుతుంది కాబట్టి, so this is not equal to this is not true. Right. So questions almost over beta. ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మనకు ఎంత ఉన్నాయంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 4-5 క్లాసులు అయితే ఈ చాప్టర్ కూడా అయిపోతుంది. మండే చెప్తాను ఇక, మండే నుంచి థర్స్డేకి ఈ యూనిట్ అయిపోతుంది. ఇంకొక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లాగా ఉంటుంది, అది కూడా అయిపోతుంది. మండే టు ఆల్మోస్ట్ థర్స్డే వరకు క్లోజ్ చేసేద్దాం ఆ చాప్టర్ని. లాస్ట్ చాప్టర్ ఒకటి ఉంటుంది, అది టైం బట్టి మనం చూసుకున్నాం ఇక. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ నాన్న? ఏమి ఇబ్బందులు ఉన్నాయా ఏంటి? మీరు చాలా మంది ఈరోజు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు బెట, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బట్ ఎనీవే యూ లాస్ట్ సంథింగ్, బట్ వాట్ ఎవర్ యూ లాస్ట్ ఇట్ అన్నీ కూడా యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి. నేను ప్రతి క్లాస్ను కూడా రికార్డ్ చేసి యూట్యూబ్లో పెట్టాను, ఈ ప్రాబ్లం వస్తుందనే.
నేను చెప్పినట్టుగానే ఉంటుంది యూట్యూబ్లో. మీకు ఫ్రీ టైంలో జస్ట్ మీరు హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని వినండి. ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ క్లాస్ నుంచి ఉంటాయి. సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్లో క్రిస్టలోగ్రాఫ్ ఉంటుంది, అన్నీ కూడా ఉంటాయి. సమ్వన్ ఈస్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ హలో స్టూడెంట్. ఐ మీన్ ద క్లాస్, టెల్ మీ. చెప్పండి నానా. ఈరోజు ఒక్కరోజు అవకాశం ఉందని చెప్పానా? ఎవరు మీరు? లేదండి, ఈరోజు ఒక్కరోజు ఉంటుందండి. ఈరోజు మళ్ళీ రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు, దోస్త్ ఆప్షన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఈ ఒక్కరోజు ఉంది, ఒక్కరోజు ఇచ్చాను. దోస్త్కి వెళ్ళిపోతే మీకు తెలిసిపోతుంది, దోస్త్ వెబ్సైట్కి వెళ్తే వస్తుంది. లేదు అలా లేదండి, మీరు దోస్తులోనే ఆప్షన్ పెట్టాలి. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. లేదు, దోస్తుకి వెళ్ళిపోతే మీకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు, ఆప్షన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఈ ఒక్కరోజు డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ లేదు నాన్న, కాలేజీకి వచ్చి లేదు. మీరు ఆల్రెడీ సీట్ ఎక్కడ రాలేగా మీకు. హలో చెప్పండి అమ్మా. అమ్మా ఇగో మీరు దోస్తుకి వెళ్ళిపోయి కాలేజీలో ఏముండదు నాన్న, దోస్తులు వెళ్ళి ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలి, రిజిస్టర్ అవ్వాలి. మీ సేవకి వెళ్తే వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. వాళ్ళకి తెలియదు, అడగండి, దోస్తు ఓపెన్ చేయండి, ఉంది. వాళ్ళకి తెలియదు కానీ ఒకటి చూపించండి, ఈరోజు ఉందని చెప్పి చూపించండి, అవుతుంది. లేదంటే కాలేజీ దగ్గరికి వస్తే హెల్ప్ చేస్తారు. కాలేజీ దగ్గరికి వస్తే కూడా వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. ఎవరైనా వరకు రండి, కాలేజీలో ఎవరైనా అంటే ఇక్కడ నియర్ బై మీ సేవ వాళ్ళైతే హెల్ప్ చేస్తారు. వెళ్ళండి, లేకపోతే కాలేజీకి వస్తే కూడా వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు. ఎవరన్నా వరకు రండి రండి. ఓకే అమ్మ, రైట్. స్టూడెంట్స్ చెప్పండి, మీ ప్రాబ్లమ్స్. చాలా మంది అటెండ్ అవ్వలేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అటెండింగ్ టుడే. బట్ ఎనీవే ఇలాగనే కంటిన్యూ అవ్వండి. ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ టుడే. బట్ మీరు మిస్ అయిన క్లాసెస్ అన్నీ కూడా యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి, డోంట్ వరీ. ఎగ్జామ్ మాత్రం అందరు పాస్ కావాలి. ఎగ్జామ్స్ త్వరలోనే ఉంటాయి మనకు ఈ సెమిస్టర్వి కూడా. సో ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్, డూ యూ వాంట్ టు స్పీక్ ఎనీవన్ ప్లీజ్? చెప్పండి నాన్న. షేర్ స్టాప్ చేసి చెప్పండి, ఎవరైనా మాట్లాడతారా? మాట్లాడమంటే నోట్లోకి వెళ్ళి మాట్లాడాలి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్.